नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 25 तारीख शनिवार। आज दिनर टॉप 25 बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर होची एपरी संभावना 25 तारीख रे बंगोपसागर एक लघुचाप आरंभ हेबार सूचना मिली अछि। 26 तारीख रे यह गभीर हेई पारे एवं 27 तारीख रे सकालु लघुचाप बात्यार रूप नहीं पारे। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। पाणीपाग विभाग रु कहिछि जे उपकूल दक्षिण अंचल रे अधिक वर्षा हेबो। सेही परि आसंता 27 तारीख पर्यंत राज्य रे वर्षार संभावना रहिछि। पाकिस्तान रे टमाटो किलो आसमान को छूची। बजार रे टमाटो 500 रु 700 टंका पर्यंत बिक्री होउची। अफगानिस्तान रु टमाटो आसुन थिबारु एहार दर बढ़िछि। राउरकेला रे 1 किलो टमाटो पिछा 600 टंकार बिक्री होउची। यह पाकिस्तान लोकंक पाई खाद्य मालामाल रे गुरुत्वपूर्ण समस्या सृष्टि करुछि। लोक टमाटो किनिबा विचलित हेउचंती एवं खाद्य मूल्य वृद्धि लोकंक दिनचर्या को प्रभावित करुछि। कोलकाता पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निज हाथ में माँ काली पूजा भोग प्रस्तुत करुछि। यह वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। कही कही यहाकू एआई द्वारा निर्मित बोली कहउचंती। कारण वीडियोटा देखा जाउथिबा गैस अवस्था एवं कड़ई रे भोग मिलुछि नुहे। एही दृश्य ममता दीदी निज हाथ में भोग प्रस्तुत करुछंती जहा लोकंक मन ग्रहण करुछि। राजधानी रे एक नाबालिका दुष्कर्म घटना आउ गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे झारखंड राउरकेला कमिशन रे टीम रे एवं ओडिशा राउरकेला रे कमिशन रे सदस्य माने कैपिटल थाना और हॉस्पिटल पहुंची घटना संपर्क में आलोचना करिसंती। से माने पीड़ितांक बयान रेकर्ड करिसंती एवं नाबालिका कहूथिबा संदेह गृह को परिदर्शन करिसंती। पुलिस गिरफ्त करा जाइथिबा अभियुक्तों को विषय तदंत चलीछि। सिवान बिहार रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह बिहार रे जंगल राजा और शाहाबुद्दीन आतंक कथा मने पकाइले से कहउचंती लालू राबिडी और कालरे हत्या अत्याचार और भयाराज चलीथिला। एबे राज्य रे मोदी और नीतीशंक शासन चलीछि। शाहाबुद्दीन किछि करि पारिबे नाही। से आगो को कहिसंती जे एथर मध्य लालू टिके देइछंती किंतु राज्य रे विरोध करिबा असंभव। नवा दिल्ली अफगानिस्तान पाकिस्तान रु नदीर पानी समित करने को योजना करुछि। तालिबान नेता और मालवार रे बिहालुता और आखि को धंजारा कुनीरा नदी रे एक डैम निर्माण करने को निर्देश देइछंती। पाकिस्तान यह पदक्षेप को गभीर चिंता सह बुझुछि। यह पाकिस्तान रो पानी योजना को प्रतिभाव करिबा पारे एवं खाद्य और कृषि कार्य रे समस्या सृष्टि करि पारे। प्रसंग भारत रो सिंधु जल चुक्ति को गत किछि मास पई स्थगित रखिथिले जहा को पाकिस्तान रो चिंता वृद्धि पाइछि। जातिसंघ रे 88तम वार्षिक भारतीय वैदेशिक मंत्री एक जयशंकर कहिसंती जातिसंघ रे सबु किछि ठीक नाही। यार निष्पत्ति समस्त सदस्य राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करे नाही एवं विश्वास प्रधान आवश्यकता को पूरण करे नाही। विगत गभीर भाव में विभक्त हेछि एवं आतंकवादी प्रति प्रतिक्रिया और विश्वसनीय नुहे। यह अभीषण और जातिसंघर कार्यक्षमता को अवस्था को सृष्टि करुछि। ओडिशा रे 13टी नुआ शीतल भंडार पाई काम आरंभ हेउछि। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहिसंती जे यार ओडिशार आलू एवं डाली उत्पादन रे आत्मनिर्भर हेब। 3 लाख मीटर के टन को आलू बिहन सामग्री जोगा दिया जाउछि। कृषि विभाग रबी फसल अभियोग आरंभ करिछि। चलित वर्ष भल भावरु रबी फसल मध्य भल हेबा। यही पदक्षेप राज्यर कृषि उन्नति एवं स्वास्थ्य पर्याय उत्पादन निश्चित हेब। ओला उबर चलाऊं नूतन संभावना। केंद्र सरकार भारत टिक्स नाम
ସରକାର କେଚ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ କାର୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି କମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ହାତେଇପାରିବେ। ଏହା ଓଲା ଓ ଉବର ଭଳି ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧର୍ମ ଭୁଲି ମୁସଲମାନମାନେ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରେମରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇ ଚାନ୍ଦା ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ଶେଷ ସମିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବିକତା ସର୍ବୋପରି, ଯାହା ଧର୍ମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତୁ ରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ। ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପାଠକ ତାଲା ଠୁକିଅଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଶ୍ରମର ଦାବିରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହେଉଥିବା +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ କ୍ଲାସରେ ବାଧା ପଡ଼ିଛି। କୁଳପତି ଓ କୁଳସଚିବ ଚେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବୁଝାଇବା ଓ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟୁଟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରମାନେ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଆସିବନି। ଏହି ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ IFAI ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 24ଟି ଦଳ ଖୋଲିବାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ 28 ନଭେମ୍ବର 10 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ମୁଦୁରାଇଲେ ଖୋଲାଯିବ। FIH ରହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ 884 ଏବଂ 662 କଲେଜରେ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଥିଲା। ଜଳଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହିମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବା ଅଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟାହାଟି ବ୍ଲକରେ ଆବେଲି ବୋଲି ଚାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁସାର ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରିବା ବୋଲି ମାଫିଆ ନିଦଗଡ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି। ଭାତା ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ 6 ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରେ 2.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 22 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 9,75,75,000 ଭାତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଟେରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ନିରାକରଣ କରିଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସମୟରେ ସୁନା ରୂପା ନିବେଶ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ। କେଡ଼ିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ କୋଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବାହ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ସୁନା କିଣିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସୁନା କିଣିଲେ ପରେ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଭ ହେବ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀଥବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବିନିଥର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଗରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 17 ଦିନ ପରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶବୀରଙ୍କ ଦାସ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 2 କୋଟି ଠାରୁ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ 1 କୋଟି ଠାରୁ 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଟ୍ରେନିଂରେ ଚୁକ୍ତିନାମ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ରୁତ କରିପାରିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ସଫଳ କରିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ସୁନା କ୍ରୟ କହିଛନ୍ତି। ସୁନା ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟ ଭୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। ଭୌଗୋଳିକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅସ୍ଥିର ବଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସମାନା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତି ସୁନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଶେଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୀତିକ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଗଠନର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କଳ୍ପନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ାଉଛି ସମୟରେ ସରକାର ବାଣ୍ଟନେତ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସୁନା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ସମଷ୍ଟିପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ସେବାମୁକ୍ତ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍‌ଜେଡିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବରଂ ଏବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ନେଇ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୀତିଶ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍‌ଡିଏର ବିଜୟରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାରେ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବସ୍ଥିତ କାମ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ। ଶୁକ୍ରବାର ଦେଇ ଚାଲିକା ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଫୁଟା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଆଜି ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ଆସନ୍ତା 1ରୁ 2 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 16 ତାରିଖରେ 2ଟି ଝରଣା ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ପଥର ଖସିବାରୁ ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ଥିବାବେଳେ ଯାହାର ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 10 ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ଓ 11 ନଭେମ୍ବର 2 ଦିନ ତାଲିକା ହେବ। ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚାର ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ ହେବ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ କାନାଡା ଓ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଶ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶ ନେବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ମିଳିତ ଦୁଇ ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ଚାଳିତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଅଟକିଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ମହିଳା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ମଧୁବନୀ ଶାଢ଼ୀ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ତୁଲୁଛି। ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସାୟନ୍ତୀ ଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍ ଆଇଟିନ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନିରାଶ ଓ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାବାଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛି, ଯଦି ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାତାପିତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅନାଗତ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଓ ବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ମାମଲା ଦାୟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ରାୟ ନାବାଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ମଦତ କରିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷରେ ଘରୋଇ ତେଲ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ରୁଷର 2ଟି ବୃହତ ତେଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଲକ୍ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନରୁ ପାଣ୍ଡିବା ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଫୁଟିବାକୁ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ
କୋଠେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କହିଛି। ଆମେରିକାର ବ୍ରିଜିଟ୍ ସୋଚିର କହିଛନ୍ତି ଏହା ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ମିଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।